በእግራቸው ነው ያን ሁሉ በረሃ እንዳሁኑ መንገድ የለም በቁጥቋጦው በድንጋው እየወደቁ እየተነሱ ሄዱ ማለት ነው ካልሆነም ደግሞ ቢያንስ እንኳን ለራሳቸው አቂዳ ቢቀበሉ ጥሩ ነው ብለው ነበር ይሄዱላቸው መቼ ነው የሄዱት ያኔ አሽቂያ ነበሩና ያልታደሉ ሶስቱም ምንም ራራዬ የሌለው የባለጌ መልስ ነው የሰጡት እና ዑትባና ሸይባ ያያሉ አትክልት ውስጥ ነው ሲያው እንደ መሐመድ አይደለም እንደ ያሉ መወለድ ካለ እንደሚባለው እነሱ ራሩ እንደው እና አንተ ያላህ መልእክተኛው እየተመርጫለሁ ትለናለህ ካንተ የተሻለ ሰው ባገር ጠፋ እንደ ያለ ምን ጎደላቸው ሸቂ እኔ ካልሆንኩ ነው ሲቀጠቅጧቸው ደማቸውን ሲያፈሷቸው መራገምና ማውገዝ እንኳን አልታየባቸውም ማለት ነው በዛ በካዕባ ዙሪያ ብቻ 360 የሚሆኑ ጣዖቶች ነበሩ አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ የሚለውን መርህ አንግበው ነው የተነሱት ማለት ነው بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه فزاريو ملت حديث يتجمروا نبي الإسلام بميل الرأس نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه وخلق الرحمة الإسلام مرنا استباباري تعلق نبي عليه الصلاة والسلام كرهراه سباي غارا ካላቸው አላቃ ብቻ የተዘጋጀ ነው kitab غير نبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت عليه كل أخلاق الإسلام الزكية ንጹህና ብርቅዬ የሆኑ መልካም ስነ ምግባራቶች ሁሉ ከማንም ሰው ተተሟላለት የበለጠ የተሟላው ለሳቸው ነው ግን خلق الرحمة የሚለው ከሁሉም ጎልቶ የሚታይ ነው አላህም ራሱ በግልጥ የተናገረው وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة المهداة ለኡመቱ የተሰጠ እድል ሽልማት ናቸው በዚህ ረገድ ማለት ነው ስለዚህ ሌላው ነገር እንግዲህ ስለ ሶብራቸው ስለ ቸርነታቸው ስለ ደግነታቸው ስለ ራራያቸው ስለ ማን የሚባለው ሁሉ ዝርዝር ውስጥ ሳንገባ ተሪፍቅና ተራህማ አኳያ ብቻ ብናያቸው በዚህ ነጥብ ብቻ ቢዘረዘር የሳቸው እንትን ምን ይመስላልና ምን ያከላል የሚለውን ወኹሉቁ الرحمة እንዲትን ብቻ ባህሪያቸውን ነው የሚተነትነው ማለት ነው እና በዚህ ላይ የተመሰረተው እንግዲህ የነብዩ ማንነት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነውና ሌሎችም እንግዲህ አውሳፎች እንደዚሁ ቢተነተኑ ያንዳንዳቸው አንድ ጥራዝ ይወጣቸዋል ማለት ነው እና በዚህ ዙሪያ በአዲስ የጀመርነው ኪታባችን በአላህ ፍቃድ አሁንም ያው ይቀጥላል የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ርህራሄ ውጤት የሆኑት ታላቁ ነብዩ الاسلام ከخلق الرحمن ከርህራሄ ጸባያቸው ጋራ ምን ይመስላሉ በሚለው ላይ የሚቀጥለው ትምህርታችን በዛሬው መለት በአላህ ፍቃድ ሊጀምር ነው ማለት ነው ስለዚህ እና እንግዲህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰዎች ያው በቁንጥል ነው የሚያውቋቸው ሙስሊም ነን የሚሉት ራሳቸው ማለት ነው እና በቁንጥል ታላቅ ነብይ የመጀመሪያ ነብይ መባላቸውን ብቻ እንጂ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ የሳቸውን ምንነትና ማንነት እንደሚገባው አላወቀም ብዙ ሰው ከዚህ አኳያ እንግዲህ የተወሰነ ግንዛቤን ለማሳደግ ነው ይሄ ኪታብ የተመረጠውና ዛሬም ያው እንቀጥላለን በአላህ ፍቃድ እቅራ الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله يعيش سيرة رجل شجاع جابه وحيدا أعزل أطغاط الأرض وكل هدفه من ذلك وكل بغيته وكل أمانيه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا بدا سيل المنغصات ينهال على حياته منذ اللحظة الأولى منذ قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فيشاهدهم وهم يصادرون منه حرية الكلمة ويرى دماءه الزكية تسيل من جسده الطاهر وهو لا يزيد عن قول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يسير معه إلى الطائف وقد ذهب ليأخذ بأيدي أهلها من حمأة الشرك إلى نور التوحيد فيراهم يطلقون عليه سفهاءهم وغلمانهم يقذفون بالحجارة فيأوي إلى جدار بستان يحتمي به من الحجارة وإحدى يديه تدفع الحجارة والأخرى ترتفع إلى الله يناجيه قائلا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي يخرجونه من بلده وهي أحب البلاد إليه فينظر إليها وهو يقول ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج يبيت معه في الغار ويخفق قلبه وهو يرى عيون القوم
تكاد تتخطفه يسير معه رحلة الهجرة إلى المدينة النبوية عبر صحراء طويلة ممتدة منذ خروجه عبر كثبان مكفرة من رمال الصحراء وتحت وهاج الشمس المحرقة، ثم يراه في المدينة وهو يجني ثمرة كفاحه ببناء الدولة الأولى لمحضن الإسلام، وخلال ذلك يراه يتقدم الصفوف في الحروب بشجاعة منقطعة النظير. كل ذلك سيراه ويقرأه موثقا في سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وحري بذي العقل الراشد أن يقف ويسائل نفسه ما الذي حمله على أن يتحمل كل هذا الأذى، ولماذا صبر على تلك الأهوال، وهل كان تحمله لهذا العذاب وصبره عليه من أجل الله ولله، أم كان من أجل أن يتوصل بذلك إلى مصلحة دنيوية عاجلة. وسيرى القارئ في صفحات الباب الأول من هذا الكتاب كيف سعت إليه الدنيا تخطب وده، إذ أتي إليه بالجاه وعرضت عليه الأموال وأغري بالملك والسيادة ليتخلى عن دعوته، فيرفض كل ذلك جميعا ويأباه، ويعيش حياته حتى آخر لحظة منها زاهدا ورعا أوابا كما كان في شبابه. ثم يرى في ثنايا الكتاب كيف دانت له الدنيا فأتته كنوزها وجبي إليه خراجها وألقي بذهبها وفضتها بين يديه، فيركي له كله ولا يزداد إلا تقشفا وزهدا وورعا، فينام على حصير تترك انطباعاتها الضاغطة على جسده الشريف، ويخير زوجاته حين نكمن عليه تلك الحياة المتقشفة بين قبولها وبين الفراق فلا يرضين به بدلا، ثم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير. حري بالإنسان العادل المنصف أن يتأمل عبادات هذا النبي صلى الله عليه وسلم مناجاته لربه، ثم يرجع إلى نفسه فيسائلها هل يكون وحشاه دجالا كذابا من يفني نفسه على هذا النحو العجيب من الدعاء والتضرع والاتصال بالله حتى آخر لحظة من حياته. فسوف يرى قارئ الكتاب كيف كان لسانه يلهج بالدعاء لربه تبارك وتعالى في كل وقت، فهو إذا أوى إلى فراشه للنوم دعا، وإذا تقلب في فراشه من الليل دعا، وإذا استيقظ من نومه دعا، وإذا وقف بين يدي الله في الصلاة دعا، وإذا سافر دعا، وإذا عاد من السفر دعا، فإذا أجلبت السماء دعا بالسقية، وإذا هطل الماء دعا بالبركة، وإذا كسفت الشمس أو خسف القمر دعا، وإذا قابل العدو في الحرب دعا، وإذا زال المريض دعا له بالشفاء، ويدعو للصغار كما يدعو للكبار، ويدعو للأحياء كما يدعو للأموات، فقلبه معلق دائما بالله يدعو في كل حالاته، في عسره ويسره، في صحته ومرضه، في شدته ورخائه، في منشطه ومكرهه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه። ቀደም ሲል እንዳለፈው ፈልሙተአሚሉ በሚል መክፈቻ ቃል በተደጋጋሚ እንግዲህ የነብዩን ማንነትና ምንነት ለማወቅ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄው ዘርፋቸውን መዳሰስ ያስፈልጋልና እንደው አንድ ሰው ሙእሚን እንኳን ባይሆን አስተዋይ አቅል ያለው ሰው ከሆነ ስለሳቸው ማንነት በተለያየ ገጽታቸው ቢመለከት ወደር የማይገኝላቸው ልዩና ምርጥ ሰው መሆናቸውን በቀላሉ ሊደርስበት ይችላል እያለ ነው ያለው። ስለዚህ ፈልሙተአሚል የዚህን ሰው የማንነት እንግዲህ ለሚያስተውልና ለሚከታተል ሰው የዒሹ ሲረተ ረጁሊን ሹጃዕን ጃባሃ ወሒደን አዕዛላ ስለሳቸው የሚመለከት ሰው ታሪካቸውን የሚያገላብጥ ሰው ምን አይነት ኑሮ ነው የሚኖረው? ይሄ ሰው የዒሹ ሲረተ ረጁሊን ሹጃዕ በጣም ልዩ ጀግና ወደር የሌለው ቆራጥ ጀግና ህይወትን ነው የሚመለከተው ማለት ነው በሳቸው ገጽታ ላይ። ጃባሃ ወሒደን ማለት ዋጃሃ ወሒደን ብቻቸውን አንድ ፍሬ ሆነው ብቻቸውን አዕዘላ አጥጋጡጋት الارض በመሬት ላይ እንደሚገኙት
አምባገነኖችና ጥጋበኞች እንደ ምሳሌ የሚጠቀሱን ሰዎች ነው የተጋፈጡት ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ሰው ጥላቱን በተመሳሳይ ወይም በተቀራራቢ ደረጃ ሆኖ ቢጋፈጥ አያስገርምም። ግን እሳቸው ሙጃባሃ የሆኑት ሙዋጃሃ ማለት ነው። ጃባሃ ማለት ዋጃሃ እና አቡ ጀህል እንግዲህ መድረበል መሰል ነበሩ በድርቅናና በጀግንና በዛ ኃይላቸው እሳቸው ባዶ እጃቸውን ሆነው አንድ ሰው አይዞህ የሚል በጎናቸው ሳይኖር ገና የመጣው ይምጣ ብለው በአለም ላይ ወደርግ የማይገኝላቸውን ጥጋበኞችና ጨካኝ ሰዎች ነው የተጋፈጡት ማለት ነው። አጥቃቱቃቲል አርድ በመሬት ላይ የዛ ጊዜ አሉ ከሚባሉት ጥጋበኞች በአንደኛ ደረጃ የሚጠቀሱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው የተጋፈጧቸው። ወኩሉ ሀደፊ ታዲያ እነዚህን ሰዎች አንድ ብቻውን ሆኖ መጋፈጥ አንድ ሰው ምን ለማግኘት ነው? ስልጣን ለማግኘት፣ ዝና ለማትረፍ፣ ገንዘብ ለመዝረፍ ይሆናል ምናልባት የተለያዩ ሰዎች ጀግኖችን የሚጋፈጡት ማለት ነው። እሳቸው ግን ምን አላማ አንግበው ነው እነዚህ ጨካኝ ሰዎች ጋራ ብቻቸውን ሊጋፈጡ የተነሱት ብሎ ቢመለከት አስተዋይ ነው የሚለው። ምን ذلك ወኩሉ بغيته የእሳቸው አላማ ምን ፈልገው ነው? እና አቡ ጀህልን እና አቡ ለሃብን እና ዑትባን እና ሸይባን እና ወሊድ እና ሙጊራ የተባሉ በጣም አደገኛ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። በቀላሉ እነሱ የሚቃወማቸውን ሰው አመድ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች፣ እሳቸው ግን እዚህ ግባ የሚባል ኃይል ሳይኖራቸው በዛውም ላይ ፍቃድ ሳይሰጣቸው አላህን ተራቸው ላይ እንዲከላከሉ እንኳን ፍቃድ አልሰጣቸውም። በዛ ወቅት የመጣውን ነገር ዝም ብለው መቀበል ነው፣ መወገር ብቻ ነበር የነበረባቸው ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ላይ ምን ፈልገው ነው እንዲህ አይነት አደጋ ውስጥ ራሳቸውን ያስገቡት ብሎ ቢጠይቅ አንድ አስተዋይ ሰው ማለት ነው ኩሉ بغيته የሳቸው ፍላጎት ወኩሉ አማኒሂ ምኞታቸው አን يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك به شيء አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ የሚለውን መርህ አንግበው ነው የተነሱት ማለት ነው። እኔ ስልጣን ይገባኛል፣ እኔ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ፣ እኔ ክብር ማግኘት አለብኝ ብሎ እንደ ሌሎች ፖለቲከኞችና ኃይለኞች አይደለም የተነሱት ማለት ነው። እንግዲህ አውሳ ኻሊቀ ሰማዋት ወልአርድ የሆነው አላህ የሁሉ ፈጣሪና የሁሉ ባለቤት እንደመሆኑ እሱ በብቸኝነት መመለክ አለበት፣ ከሱ ውጭ ያሉ አማልክቶች ህገወጥ ናቸው ለሚል ቅዱስ አላማ ነው ህይወታቸውን አሳልፈው የሰጡት ለዚህ ሁሉ አደጋ ማለት ነው። እና አንድ ሰው እንግዲህ በዛ አላማ ላይ ብቻውን ሆኖ የበቃ የነቃ ኃይል እንኳን ቢኖረው ለእንዲህ አይነት አላማ ተመሬት ተነስቶ ዝም ብሎ ራሱን ሊወርጥ አይችልም ማለት ነው። የአላህ ምርጥ ባይሆኑ ኑሮ ለዚህ አይነት አላማ እንዲህ አይነት አደጋ ውስጥ ይገባሉ ተብሎ አይጠበቅም ነበር። ስለዚህ ኢማን የሌለው ሰው እንኳን ይህንን ቢያስተውልና ቢገመግም እውነትም ይሄ ሰውዬ የአላህ ነብይ ካልሆነ በስተቀር እንዴት አድርጎ ነው እዚህ አይነት አደጋ ውስጥ የሚገባው? ማንን አምኖ በማን ሊከላከል የሚል ጥያቄ ነው የሚያስከትለው ማለት ነው። በዳአ ሰይሉል ሙነቂሷቲ ينهال على حياته منذ اللحظة الأولى እና ይህንን አላማ አንግበው ከአላህ በስተቀር ሌላ መመለክ የሚገባው ነገር የለም፣ ከሱ ውጭ ያሉ በሙሉ ርኩሳን ጣዖቶች ናቸው፣ መወገድ አለባቸው ብለው በሚነሱ ጊዜ በዛ በካዕባ ዙሪያ ብቻ 360 የሚሆኑ ጣዖቶች ነበሩ። የነዛ ሁሉ አፍቃሪዎችና አምላኪዎች አይኒ ብላህ ነው ያሏቸው በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በማውገዝና በመስደብ ብቻ ሳይወሰኑ በዳአ ينهال على حياته በሙሉ ህይወታቸው ላይ ይደፋባቸው ጀመር። منذ اللحظة الأولى ከመጀመሪያው ደቂቃ ጀምሮ منذ قال لهم قولوا لا إله إلا الله ከአላህ በስተቀር ሌላ አምላክ የለም በሉ ቱፍሊሑ ይሄን ካላችሁ ትድናላችሁ ባላቸው ጊዜ እነዛ ሁሉ ኩፋሮች በአንድ ጊዜ ሆ ብለው ተነስተው ልክ ጎርፍ የዳገት ጎርፍ እንደው መጥቶ ከላይ ሁሉ ነገር ጠራርጎ እንደሚወስደው ባለ በለላ ኃይላቸው እሳቸውን ለመደምሰስ ነው አንድ ተንደርድሮ ዙሪያውን አሰፍስፎ የመጣባቸው ማለት ነው። فيشاهدهم وهم يصادرون منه حرية الكلمة እኔ ያልኩትን ነገር ካልተቀበላችሁ እኔ ደበድባችኋለሁ፣ ገላችኋለሁ፣ እንዲህ ነገር አመጣለሁ ብለው ዛቻ ቃል እንኳን አልሰነዘሩም። ግን ተዓለማት ጌታ ተልኬያለሁኝና ለሱ ብቻ እጅ ስጡ፣ ተሱ ውጭ ያሉ አመለከቶችን ተው ማለት አስተያየት እንደመስጠት ነው። በእኔ እይታ እንደሚባለው እናንተ በተለምዶ እነዚህ ይጠቅማሉ መስሏችሁ የምታጎበድዱላቸውና የምታፈደፍዱላቸው ጣዖታቶች የተለያዩ ቅርጻ ቅርጾችና ቅራቅንቦች አይጠቅሟችሁም ብሎ መናገር አንድ ሰው በሁርየተል ነظር ማንም ሰው መብቱ ነው ማለት ነው።
ቢፈልግ ተቀበለዋለህ ባይፈልግ አትቀበለውም ግን ተናጋሪ አስተያየት መስጠት መብቱ ነው እነዚህ ጣዖቶች አያስፈልጉም ብለው ብቻ ነው የተናገሩት ማለት ነው ለምን እንዲህናልክ ተብሎ በሙሉ ያለ የሌለ ኃይል ዙሪያውን አሰፍስፎ ሊበላቸው መጣ በአንድ ጊዜ ገና መጀመሪያው ላይ ምናልባት እንዲህ ያለበት ምክንያቱ ምንድነው እስቲ ጊዜ እንስጠው እንምከረው ምናምን እንኳን ሳይባል ወዳውኑ ነው ሁሉም ባለ ኃይሉ መጥቶ ሊጨፈጭፋቸው የከበበው ማለት ነው منذ قال لهم قل اللهم قل لا اله الا الله تفلحوا فيشاهدهم وهم يصادرون منه حريه الكلمه ምን አጥፍተው ነው እነዛ ሰዎች ሁሉ ያሰፈሰፉባቸው ቢባል ነፃ አስተያየታቸውን መስጠታቸው ነው ወንጀላቸው ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው ማንኛውንም ነገር የመሰለውን ነገር መናገር መብቱ ነው ያን ነገር የሚቀበለውና የሚከተለው ተተገኘ ሰየው ካልሆነ ግን ሐሳቡ ነው ይቀራል አየር ነው ትንፋሽ ስለሆነ ማለት ነው ማንንም አይጎዳም ይችን ለምን ተናገርክ ተብሎ በጉድ ወጡ በዳገ መጀመሪያ ወይራ ዲማሁ ዘኪያ ተሲሉ من جسده الطاهر ይሄን ስለተባለ ከንጹህ አካላቸው ንጹህ የሆነው ደማቸው መፍሰስ ጀመረ በጥላት ጥቃት እየተቀጠቀጡ ማለት ነው ولا يزيد على قولي اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ሲቀጠቅጧቸው ደማቸውን ሲያፈሷቸው መራገምና ማውገዝ እንኳን አልታየባቸውም ማለት ነው እና አላህ የእነዚህን ወገኖችን ይቅርባላቸው ማራቸው እነሱ ስለኔ ምንነትና ስለዓላማዬ ስላላወቁ ነው እንዳይጠፉባቸው በመስጋት እንዳውም ማለት ነው እና ቢያውቁ ኑሮ ሐቂቀተል አምር የኔንና የተልኮየን ምንነት ቢገባቸው ኑሮ እንዲህ ባያደርጉ ነበርና ቸኩለህ እንዳታጠፋቸው ይቅርባላቸው እያሉ የሚጸልዩ ሰው ናቸው ለጥላቶቻቸው ማለት ነው እነሱ ለማጥፋት ይሯሯጣሉ እሳቸው ለነሱ ዱዓ ያደርጋሉ ማለት ነው እንዲህ አይነት መሪየት ነው የሚገኘው ቢያንስ እንኳን ባይረግመው እንኳን ዝም ይላል እንጂ እየደበደበ የሚመርቅ ታገኛለህ በአለም ላይ እነዚህ ሰዎች እንዳታጠፋቸው ምክንያቱም አላህ እንዳለፉት ኡመሞች ነብዮችን በሚተናኮሉ ጊዜ አፈርደም አብልቷቸዋልና ብዙዎቹን እንደዛ እንዳያደርግባቸው በመፍራት ሰዎቹ ይቀጠቅጧቸዋል ደማቸው ይፈሳል እሳቸው ግን ካንደበታቸው የሚወጣው ነገር ቢኖር اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون እነዚህ ሰዎች ስላላወቁ ነውና እንደዚህ የሚያደርጉት ያላወቀ ሰው መቼም ያጠፋል እባክህ ተቆጥተህ ቸኩለህ እንዳታጠፋቸው ይቅርባላቸው እያለ የሚለምን ሰው ነው የሚገኘው ማለት ነው ይሄ ሰው እሺ እንግዲህ ነብይ ካልሆነ ማን ነው ነብይ ሊሆን የሚችለው ነው ወይሲሩ معه ወይሲሩ المتأمل معه ማለት ነው አሁን እንግዲህ በዚህ ብቻ አይወሰንም ስለዚህ ሰውዬ ታሪክና ስለ ባህሪያቸው የሚከታተልና የሚያስተውል ሰው አሁንም ከመካ ወጣ ብሎ አብሮ በህሌናው መከተል ይችላል ማለት ነው መካ አካባቢ ይሄ ነገር ሲደርስባቸው اللهم اهلك በማለት ፈንታ اللهم اغفر لقومي እያሉ የመጣውን ሁሉ ነገር ተሸከሙ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገር ምናልባት የተሻለ አማራጭ ባገኝ ብለው ወጣ ሲሉ ደግሞ የባሰ ነው ያጋጠማቸው እና ወደ የተሄዱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመካ የወጡት ወደ ጧይፍ ነው ማለት ነው እንቅስቃሴያቸው የሲሩ معه الى الطائف አንተ በሐሳብህ እሳቸው ጋር ተጓዝ ሲጧይፍ ሄደው ምን እንዳጋጠማቸው ማለት ነው وقد ذهب ليأخذ بأيدي أهلها من حماءة الشرك በጧይፍም አካባቢ የነበሩት ህዝቦች በሽርክ አረንቋ ላይ የተዘፈቁ ነበሩና እነሱንም እንግዲህ አላህ ፍቃዱ ቢሆን ቢረዳኝ ከዛ ከሽርክ ርግርግ ማውጣት አለብኝ ብለው ሊታደጓቸው ሄዱ ማለት ነው ኢላ ኑር ተውሂድ ተሽርክ አዛባ አውጥተው ወደ ተውሂድ ብርሃን ሊያዘልቋቸው አቅደውና አስበው ነበር ይሄዱላቸው ማለት ነው እነዛስ በምን መልኩ ተቀበሏቸው እዛ በሚሄዱ ጊዜ የተመኙት ሳይሆን የፈሩት ነው የደረሰባቸው ማለት ነው ፈራሁም ይጥልቁና عليه صفاهم እነዛ የጧይፍ መሪዎች ደግሞ ልጆችንና ባሪያዎችን የቁረይሾች በጥባጭ እብድ መጣባችሁ በሉት እያሉ እንዳበደው ሻ በድንጋይ ነበር ያስደበደቧቸው ማለት ነው ተርፈዑል ና ወግልማነሁም ወጣቶቻቸውና يقذفونه بالحجاره እሳቸው እንግዲህ ለነዚህ ኡመቶች አስበውና ተጨንቀው ምናልባት አላህ ሂዳያ ቢሰጣቸው ብለው ተሽርክ ረግረግና አዛባ ሊያወጧቸው የሄዱላቸውን እድል እነሱ መናጢ መጥፎ ነገር እንደመጣባቸው በመቁጠር ልጆቻቸውንና አሽከሮቻቸውን አሰልፈው በድንጋይ ነበር ያስቀጠቀጧቸው ማለት ነው ፈያዊ ኢላ ጅዳሪ ቡስታኒን يحتمي به እና ብቻቸውን ነው የሄዱት አንድ አገልጋያቸው ዘይድ ኢብኑ ሐሪታ ብቻ ነው አብሯቸው ያለው በእግራቸው ነው ደግሞ የሄዱት የሚቀመጡት እንኳን አልነበረም ማለት ነው እዛ ሄደው አንድ 3 ወንድማማቾች ነበሩ
ሶስት ወንድማማቾች የአገሪቱ መሪ የሚባሉ ማን የቤተሰባዊ ንጉሳዊ ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ አንዱ አብዱ ያሊል ይባላል፣ ሌላው መስዑድ ይባላል፣ ሌላው ሐቢብ ይባላሉ። ሶስቱም እብና እንደ አምር ኢብኑ ዑመይር አተቀፊ አምር ኢብኑ ዑመይር አተቀፊ የሚባል ሰውዬ ልጆች ናቸው፣ የአገሪቱ መሪዎች ማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች በስልጣን ላይ ነበሩና እነሱ ጋር ሄጄ ተግባብቼ ምናልባት አላህ ሂዳያ ቢሰጣቸው ለኔም ድጋፍ ይሆኑኝ ይችላሉ፣ ለመኮች ያው ጥቃት ከለላ ሊሰጡኝ ይችላሉ፣ ካልሆነም ደግሞ ቢያንስ እንኳን ለራሳቸው አቂዳ ቢቀበሉ ጥሩ ነው ብለው ነበር የሄዱላቸው። መቼ ነው የሄዱት? في شهر شوال سنة 10 من النبوة ነብዋ ማዕረግ ተሰጣቸው በ10ኛው አመት ነው። 10 አመት ሙሉ ተመካል ወጡም ዘመካ አካባቢ ነበሩ ብዙ ችግር የሚያጋጥማቸው። ከ10 አመት በኋላ ደግሞ እንግዲህ እነዚህን ሞከርኩኝ ብዙ ውጤትም አልተገኘም፣ እስቲ ምናልባት ወደ ጎረቤት ሀገር ልሄድ ብለው በሸዋል ወር በ10ኛው አመት ወደ ጧኢፍ አመሩ ማለት ነው። አኺረ ማዮ አው አዋኢለ ዩኒዮ ሰነተ 619 ና በ619 አመት ነው ሚላዱ ተዒሳ ሚላድ በኋላ ማለት ነው። خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف እና ወደ ጣኢፍ ወጡ። ወሄ ተብዑዱ عن مكة نحو 60 ሚላ ጣኢፍ ተመካ 60 ማይል ድረስ እርቀት ያላት ሳራሃ ማሽየን على قدميه በእግራቸው ነው ያን ሁሉ በረሃ። እንዳሁኑ መንገድ የለም፣ በቁጥቋጦው በድንጋው እየወደቁ እየተነሱ ሄዱ ማለት ነው። እንዳ ذهابا ጂአተን ወذهوبን ይላል። ሲሄዱም ሲመጡም የሚቀመጡት ነገር የለም፣ በእግራቸው ነው ያን ሁሉ በረሃ ሄዱት ማለት ነው። ومعه مولاه زيد بن حارثة አብራቸው የነበረው አገልጋያቸው ዘይድ ብኑ ሐሪሳ ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም ረዳት አልነበረም ማለት ነው። وكان كلما مر على قبيلة في الطريق ተመካ ተነስተው ጣኢፍ እስከሚደርሱ ድረስ የተለያዩ በደውዮች መንደሮች ነበሩ በየመንገዱ። እነዛን መንደሮች በእያንዳንዱ መንደር ሲደርሱ ጎራ እያሉ የአላህን ሪሳላ ያደርሱ ነበር፣ የሚቀበለኝ ባገኝ ብለው ማለት ነው። ኢለል ኢስላም ወደ እስላም ሲጠሯቸው ፈለም ይጅብ ኢለይሂ ዋሂደቱ ሚንሃ ሁሉም ያልታደሉ ናቸውና አንድም እንኳን ድጋፍ የሰጠ የለም። አይ እኛ ዘመዶች ጋር አትግባባ፣ እኛ ምንም ያገባን ነገር የለም እያሉ ፊታቸውን ያዞሩባቸው ነበር ማለት ነው። ፈለማ انتهى الى الطائف በዛ ሁኔታ ላይ ተጉዘው ጣኢፍ በሚደርሱ ጊዜ አመደ 3 ኢኽወቲን ሚን ሩአሳኢ ተቂፍ የሰቂፍ መሪ የተባሉ 3 ወንድማማቾች ነበሩና እነሱ ከተቀበሉኝ ያው አገሩን በእነሱ አመራር ስለሆነ በቀላሉ ይቀበሉኛል በሚል ተስፋ ወደ ባለስልጣናቶች አመሩ ማለት ነው። ቀሰደ ማለት ነው አመደ ማለት ይችላል። وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب ابناء عامر ابن عمير الثقفي እና እነዚህ 3 ባለስልጣናቶች እነማን ነበሩ? አብዱ ያሊል ያው የጣው ስም ነው፣ ያሊል ራሱ የተነስሙ የተበላሸ ነው ማለት ነው። የያሊል ባሪያ ይባላል። መስዑድ እና ሐቢብ ሶስቱም የአንድ ሰው ልጆች ናቸው። አምር ኢብኑ ዑመይር الثقفي ይባል ነበር። እነሱ ዘንድ ሄዱና ፈጀለሰ ኢለይሂም እስቲ ላወያያችሁ ስለኔ ማንነትና ማንነት ልንገራቸውና ከዛ በኋላ እንመስጠኛላችሁ ብለው ፍቃድ ጠይቀው ገቡ። እንደገቡ እንደ ባለወጎቹ እሺ ብለው መጀመሪያ ፈቀዱላቸው። ተገቡና ውይይት ሲጀመር ወደአሁም ኢላላህ በቀጥታ ጊዜ ሳያባክኑ ወደ ፈጠራችሁ ጌታ ፍቃድ እንድትመለሱ ነው የምፈልገው። ያው እናንተ ይሄ ጣዖት የሚባል ነገር ሰው ሰራሽ ወፋራሽ ምንም የሚፈይር ነገር አይደለም። ስለዚህ ለምን ወደ ጌታችሁ አትመለሱም? ይሄንን ስልጣን ይሄንን ክብር የሰጣችሁ አላህ ነው፣ ሌላ ማንም አልሰጣችሁም። ደግሞ እሱን ብትቀበሉ የበለጠ ዱንያ አኸራችሁ ያማረ ይሆናል ብለው መምከር ጀመሩ ማለት ነው። ወይላ ኑስረቱል ኢስላም እና እናንተ ዲኑን ተቀብላችሁ እንደገና ድጋፍ ብትሰጡ በቀላሉ የአላህ ሪሳላ በእግሩ ላይ ሊቆም ይችላልና ምን ይመስላችኋል የሚል ጥያቄ ያቀረቡላቸው። ያኔ አሽቂያ ነበሩና ያልታደሉ ሶስቱም ምንም ራራዬ የሌለው የባለጌ መልስ ነው የሰጡት። فقال احدهم አንደኛው ምን አለ? ሆ يمرط ثياب الكعبة አዩ መዝቁሃ ان كان الله ارسلك አለ። የጥጋቡ ብዛት እና እኛ እስከዛሬ ያው አላህን እናከብረዋለን በመሰረቱ ካዕባ የሱ ቤት ነው ብለን እናምናለን አለ። እቺን አድርጓትማ ከሆነ አለ አላህን ተሐዲል ያርግ እቺን አድርጎ ለአንተ ሪሳላ ሰጥቶህማ ከሆነ አሁን እኔ ሄጄ የካዕባን መጋረጃ ቀዳድጄ ነው የምጥለው አይልም። ሱብሃንአላህ የሸካ ብዛት እንግዲህ ምን እንደዛ ያደረገው እነሱ እንኳን እዛ መካ ያሉት ያላደረጉትን ነገር ማለት ነው። ቁጣው እንግዲህ ለምን ይሄን ሰውዬ መርጦ ላከ? ተላከኛን ለምን አይልክም እኮ ነው ሐሰድ።
አንተን ይሄንን እድል ሰጥቶ ከሆነ ያው እኛ በሱ ላይ ነው ተቃውሟችንና የካዕባን የመጋረጃ ነው እጀ መገነጣጥለው አይልም። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያ ቃል ሲናገር ያው በተሰብ ስለሆኑ አቋማቸውን ያስቀይሳቸው ሁሉንም ወደ ጥሚት መራቸው ማለት ነው። ይሄን ሲል ሌላውም ደግሞ በየበኩላቸው የራሳቸውን መልስ ሊሰጡ ነው በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው። وقال الاخر ሁለተኛው ደግሞ ምን አለ አማ ወጀደ الله احدን غيرك እና አንተ የአላህ መልእክተኛው ተመርጫለሁ ትለናለህ ካንተ የተሻለ ሰው ባገር ጠፋ እንዴ አለ። ምን ጎደላቸው ሸቂ እኔ ካልሆንኩ ነው። ታንተ የተሻለ እንግዲህ ባለስልጣን ስለሆኑ እኛ የታወቅን ባለስልጣኖች ባላባቶች ሀብታሞች እያለን አንተን አብዱል ሙጠሊብን የቲም መረጠ ይሄንን ማድርጎ ከሆነ ጉር ነው አለ። ሌላው ደግሞ ምን አለ ወቃለ الثالث والله لا اكلمك ابدا እና እንደ አይነት ሐሳብ ከሆነ ይዘህ የመጣው እኔ አንተን አበደን አላናግርህም አለ። ሊያናግሩ መልስ ሊሰጥህም አይገባህም ይላቸዋል ማለት ነው። እንኩንተ ረሱላን እና ሎጂካዊ ሊመስል ደግሞ ምን አለ አላናግርህም ያልኩበት ምክንያቱ ከሁለት አንዱ ነው የምትሆነው አለ። አንድ እንተ እንዲያልከው መልእክተኛ ተወንክ ለአንተ አዕዞሙ ኸጠራን ሚን አን አሩድ አለይከ الكلام አላህ የመረጠህ ሰው በዚህ ደረጃ እኔ አንተን ማናገር አቅሚ አይደለም ታቅሚ በላይ ነህ። ስለዚህ አህታሪም እንደማለት ሲሳለቅ ማለት ነው። እና አላህ እንደምትለው አላህ ነብይ አድርጎ ከሆነ እኔ ከነብይ ጋር የመነጋገር ስልጣን የለም መብት የለኝም እና ያላቅሚ ነው ታቅሚ በላይ ነው ይቅርታ አለ ማለት ነው። ሁለተኛውስ ወላ ان كنت تكذب على الله አለ። ሁለተኛውን የምገምተው እንዳለው መርጦ ሳይሆን አንተ እንዳልከው በአላህ ላይ ይዋሸህ ነው። አላህ ያልሰጠህን እድል ሰጥቶኛል እያልክ ከሆነ ደግሞ ማየንበغي أن أكلمك አለ። እንደዚህ አይነት ውሸታም ጋር መናገር እኔ ክብሬን ዝቅ አረጋል እና በአላህ ላይ የሚዋሽ ሰው እንዴት አድርጌ ያናግራለሁ አላቸው ማለት። እነዚህ እንግዲህ ሶስቱም ያው አሉታዊ ያለ መቀበል መልስ አጋጠማቸው ማለት ነው። ያኔ ፈቃመ عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم በሉ እንግዲህ እኔ ሪሳላዬን አድርሻለሁኝ ታልተቀበላችሁ መብታችሁ ነው በቃ እንደ ብለው ተነሱ ታጠገባቸው ማለት ነው። وقال لهم اذن فاذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني ቢያንስ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ አሉ። ምንድነው? ይሄንን አቋማችሁን ለህዝብ ይፋት አድርጉ አሉ። እናንተ የራሳችሁን መልስ ሰጣችኋል እኔ ደግሞ በሌላ መልክ በተለያየ መልኩ ወደ ህዝቡ ገብቼ መልእክቴን ላስተላልፍ እንደናንተው መልስ ሊሰጠኝ ይችላል ህዝቡ እና እናንተ ግን አደባባይ ወጣችሁ እንደዚህ ብለናል ካላችሁ ህዝቡን ሐሳብ አስቀየሳችሁ ማለት ነው። እንደዛ እንዳትሩ ቢያንስ እንኳን ይሄን የራሳቸው አቋም አድርጉትና ዝም በሉ እኔ ልሞክር እስቲ አሏቸው። እዚህ ላይ ረገባሉ ደግነታቸው ሞክር አሏቸው ችግር የለውም አሉና ተዋቸው። ከዛ በኋላ وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الطائف 10 ايام ጧኢፍን የከተማ ላይ የተዘዋወሩ የተለያዩ ተሰሚነት ያላቸውን የጎሳ መሪዎችን አነጋገሩ ማለት ነው። ለ10 ቀናት ያህል ሙከራ አደረጉ እና ላም يترك احد من اشرافهم الا جاءه እገሌ ተሰሚነት ያለው ያገለ ሽማግሌ ነው ትልቅ ሰው ነው የሚባል ሁሉ ማንም ሳይቀር እያንዳንዱ በየቤቱ እየሄዱ አናገሩት ማለት ነው። فقالوا اخرج من بلادنا الله አሽቂያዎች አንድም ኸይረኛ አልተገኘም ማለት ነው። ያ ሁሉ ጥረት ተደርጎ በመጨረሻ አንተ ሀገራችንን ልትበጠብጥ ነው የመጣኸውና ህይወትክን ትፈልግ ከሆነ በአስቸኳይ ከዛ ሀገር ውጣ የሚል መመሪያ ተሰጣቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሺ ብለው ወደ ሀገራቸው ሊመለሱ ሲንቀሳቀሱ እነሱ ደብረዋል ለካ። እነሱ ወጣቶችንና ባሪያዎችን ሲሄድ በመንገዱ ዳርና ዳር ተሰለፉና ግራና ቀኝ እንግዲህ የክብር እንግዳ በልልታ እንደሚቀበል ሰው እንደዛ ነበር መቀበል። በአክሱ እነሱ ሲሸኙ ምን አደረጉ? ህፃናቶችንና አሽከሮችን በዝና በዛ አሰለፉና በድንጋይ እግርግሩን ኮልስሙት አሏቸው ማለት ነው። እሳቸው ይሄዳሉ ዘይድ ጋራ የድንጋይ ሩምታ ይወርድባቸዋል ከዚህም ተግራም ተቀኝም እግራቸውን ጭንቅላታቸው ምን ዘይድ ብቻውን ነው። እሱ በተቻለ መጠን ልክ እንደ ስፖርት ግብ ተከላካይ የሚመጣውን ሁሉ ድንጋይ አንዱን እዚህ ይከላል አንዱን እዚህ ይላል። እሱ ሰውነቱ በቃ በጥስጥስ እስከሚል ድረስ ማለት ነው። እሳቸውም ደም በደም ተቅልጥማቸው ተግራቸው የሚወርደው ጫማቸው ደም ለበሰ ማለት ነው። በዛ መልክ ያዋከቡ 3 ማይል ያህል አሰደዷቸው ማለት ነው።
እና ከዛ በሚመለሱበት ጊዜ የመኮች አትክልት ነበር መንገር ላይ በጧይፍ መንገር ላይ ማለት ነው የዑትባና የሸይባ የሆኑ ሁለት ከበርቴዎች እንደ ሙንተዘህ ነበራቸው እስቲራሃ እዛ የአትክልት ቦታ ነው እነሱ መጥተው በአጋጣሚ አትክልታቸውን ሊዘይሩ እዛ ቦታ ነበሩ አሁን እየተከላከሉ ድንጋው እየወረደባቸው እንትን ስሉ እያሸገሸጉ ሲሉ እዛ አጥር አጠገብ ሲደርሱ በአንድ በኩል አጥሩን ግድግዳ ስለነበረው ግድግዳው መክተው ቆሙ ማለት ነው ከወዲህ በኩል ይወርድባቸዋል በዚህ ሁኔታ ላይ ሲያው በቃ እንግዲህ አባረነዋል ብለው እነሱ ተመልሰው ሄዱ ጧኢፎች ማለት ነው እሳቸው አልቻሉም ሰውነታቸው ሁሉ ቆሳስሏል ዘይድም እሳቸው ማነው ስጋ ሆነዋል ባንዱ እና አሁን እንግዲህ ትንሽ እንረፍ ብለው እዛ አትክልት ስር እንደ ዳስ ነገር አለ በጣም ሐራራው ከባድ ነው ያ የወይና አትክልት ዳስ አለች እዛ ይጥላ ስለሆነች ሄደ እዛ ጠጋ ብለው ይቆማሉ ማለት ነው እና ዑትባና ሸይባ ያያሉ አትክልት ውስጥ ነው ሲያው እንደ መሐመድ አይደለም እንደ ያሉ መወለድ ካለ እንደሚባለው እነሱ ራሩ እንዳው ምንስ ቢሆን ወንድማችን አይደለም እንደ ሰውዬ በቃ ጧኢፎች ለካ እንደዚህ እንዳበደው ሻም ይቀጠቅጡት እሱ ነው ማለት ነው አሉና ረቧቸዋል ደክሟቸዋል ልክ እሳቸው አላዩአቸውም እነሱ አትክልት ውስጥ ቁጭ ብለው ያው እየተዝናኑ ነው ያሉት ማለት ነው ባሪያውን ጠሩና አዳስ የሚባል አገልጋይ ነበራቸው በሌህ ሰውዬ ስንቅ የለውም ደክሞታልና የተምርሸት ቁረጥና ውሰድ ስጠው ብለው አዘዙ ማለት ነው ሳያዋቸው ሳያናገሯቸው ያን የተምርሸት ይዞ መጣ አዳስ ማለት ነው አገልጋዩ በዛ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ምን እንዲያጋጠማቸው ነው አሁን ጊዜው ስላለቀ እዚህ ላይ እንቆምና ኢንሻአላህ በሚቀጥለው እንከተለዋለን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለ ነብዩ